हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି मे मास 31 तारिख रविवार। आसंतु नजर पकाइबा आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्वरु जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती एबे ही वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को ऑन कर दियंतु एमितिका देश विदेशर खबर सर्वप्रथमे जानिबाकू। तेबे आ डेरी न करी चलंतु जीवा आजिर खबर आडकू। आजिर प्रथम खबर, आयुष्मान कार्ड को नहीं स्वास्थ्य मंत्री बड़ सूचना। रोगी आडमिट हेबार 3 दिन पूर्व हेब ए सबु व्यवस्था। आयुष्मान कार्ड को नहीं स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग एक बड़ सूचना देइछंती। आडमिट पूर्व आयुष्मान कार्ड रे सबु मेडिकल परीक्षा करा जिवो। रोगी हॉस्पिटल रे आडमिट हेबार 3 दिन पूर्व कार्ड रे परीक्षा हेबो। 3 दिन पूर्व जहाँ सबु टेस्ट हेबो ता आयुष्मान पैकेज रे रहिबो। गाइडलाइन न मानिले हॉस्पिटल विरुद्ध रे कड़ा एक्शन निया जिवो बोली स्वास्थ्य मंत्री चेतावनी मध्य देइछंती। परवर्ती खबर, सीबीएसई रो रिभैल्यूएशन नहीं अपडेट आसीची। जून 1 रु एक्टिव हेबो पोर्टाल। सीबीएसई बोर्ड रो लक्ष लक्ष छात्र छात्री मानकर पाई बड़ खबर। रिजल्ट आसीबा परे निज खातार पुनः जांच एवं नंबर समीक्षा पाई अपेक्षा करिबा छात्र छात्री को आ अल्प किछि दिन रो अपेक्षा करिया पाई पड़िबो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बा सीबीएसई स्पष्ट करिछि जे रिजल्ट परवर्ती कार्यक्रम पाई प्रस्तुत ऑनलाइन पोर्टाल एबे जून 1 2026 रु कार्यक्षम हेबो। बोर्ड किछि कहिछि जे छात्र छात्री माने उत्तर खातार जांच एवं रिभैल्यूएशन प्रक्रिया को संपूर्ण स्वच्छ एवं कौनसी वैषयिक त्रुटि बिना संपन्न करने पाई एक निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। सीबीएसई कहिछि जे मूल्यांकन प्रक्रिया रे कौनसी प्रकार भूल किंबा तरबरिया पदक्षेप नेबाकू बोर्ड चाहू नाही। तेणु समस्त आवश्यक प्रस्तुति एवं वैषयिक व्यवस्था को मजबूत करा जाउछि। प्रतिवर्ष रिजल्ट आसिबा परे बहु संख्यक छात्र छात्री निज नंबर को नहीं प्रश्न उठाई थांती। अनेक छात्र भावती जे सेमानकर खाता सठिक भाव में जांच होई नाही किंबा सेमानकर परिश्रम अनुसार नंबर मिली नाही। ए परिस्थिति रे रीचेकिंग एवं रिभैल्यूएशन प्रक्रिया छात्र छात्री मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप अटे। सीबीएसई कहिछि जे एथर पूरा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित एवं सहज करा जाउछि, जा फल छात्र छात्री माने कौनसी असुविधार सम्मुखीन हेबा पाई पड़िबो नाही। बोर्ड चाहे जे प्रत्येक छात्र छात्री मानक सठिक एवं निरपेक्ष मूल्यांकन मिलु बोली। परवर्ती खबर, पेट्रोल एवं डीजेल दर 22 टंका ह्रास। साधारण जनता को आश्वस्ति देला सरकारंकर एही निष्पत्ति। ईरान अमेरिका संघर्ष, हर्मुज अवरोध एवं पश्चिम एशिया रे उत्तेजना मध्य भारत समेत सारा विश्व में पेट्रोल एवं डीजेल दर वृद्धि पाउथिला बेले भारतर पड़ोशी देश पाकिस्तान रे पेट्रोल एवं डीजेल दर क्रमागत भाव में ह्रास पाउछि। सरकार ईद-उल उपहार प्रदान करिसंती। मे 29 तारिख में पाकिस्तान रो शाहबाज शरीफ को सरकार पेट्रोल एवं हाई स्पीड डीजेल उपरे बड़ मूल्य ह्रास घोषणा करथिले। सरकार ईद-उल अजहा अवसर में पेट्रोल एवं डीजेल दर को आहुरी ह्रास करिसंती। एहाकू ईद उपहार बोली कहिसंती। गतकाली पाकिस्तान रे पेट्रोल एवं हाई स्पीड डीजेल उभय मूल्य 22 टंका को ह्रास करा जायथिला। मे 15 तारिख में पेट्रोल एवं हाई स्पीड डीजेल रो दर प्रथमे 5 टंका प्रति लिटर ह्रास करा जायथिला। तापरे मे 22 तारिख में साप्ताहिक समीक्षा समय रे पेट्रोल रो मूल्य 6 टंका प्रति लिटर एवं हाई स्पीड डीजेल 6.80 टंका प्रति लिटर ह्रास करा जायथिला। परवर्ती खबर, पांड्यान को फेरिबा को नहीं चलीथिबा चर्चा को कड़ा समालोचना कले श्रीमयी। पांड्यान को प्रत्येक सक्रिय भूमिका रे फेराई आनिबा पाई दल रे चाहि चलीथिबा कैंपेन मध्य बीजेडीर पूर्वतन नेत्री श्रीमयी मिश्र कड़ा भाषा टार्गेट करिसंती। पांड्यान फेरिबा को नहीं चलीथिबा कैंपेन जोगु वरिष्ठ नेता देवाशीष सामंतराय उभय दल एवं राज्यर सभारू इस्तीफा दे बीजेपी रे सामिल होई सारिथिले। दल नेता मानकर चेता पशि नाही। बीजेडीर ए गोटिए चाटुकार गोष्ठी गणमाध्यम रे पांड्यान को सपक्ष रे जोर सोर रे प्रचार चलाइथिबा बेले श्रीमयी आज खोलाखोली भाव में पांड्यान एवं ताको समर्थन मानकु तीव्र समालोचना करी ओडिशार स्वाभिमान, बीजेडीर आंचलिक परिचय एवं युवपीढ़ी रोजगार को नहीं संवेदनशील प्रश्न उठाई। श्रीमयी कहते जे बीजेडी भारतर बोध हुए एकमात्र आंचलिक दल जेउठी दलर सभापति आरंभ कर चाटुकार पर्यंत निज राज्यर लोक पछरे पकई अन्य राज्य आमदानी होतिबा व्यक्ति को सर्वे सर्वा भाव में टेकी धरिछंती। एभली नजीर आउ कौनसी आंचलिक दल किंबा राज्य देखा पाई मिले नहीं। देशर अन्य प्रमुख आंचलिक दल यथा तमिलनाडुर डीएमके, महाराष्ट्र शिवसेना, पश्चिम बंगर टीएमसी, बिहार आरजेडी, आंध्र प्रदेश डीटीपी एवं नूतन भाव में गठित तमिलनाडुर टीवीके भली दलगुड़िकर से उदाहरण देइछंती। से दलगुड़िकर कि निज राज्यर स्वार्थ, भाषा एवं स्थानीय लोक मानक नेतृत्व को सबुबले प्राथमिकता दे आसिछंती। परवर्ती खबर, नाबालिका को बलात्कार करी 20 वर्ष जेल गले अभियुक्त। शुक्रवार स्थानीय स्वतंत्र पोक्सो जज मोनालिसा महांती जड़े
ନାବାଳିକା ବଳାତ୍କାର ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରି ଅଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହ 2,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଜରିମାନା ଅନାଦାୟ ଅଧିକ 2 ବର୍ଷ ଶ୍ରମର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି 6 ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟରେ ଏହି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 8 ଜୁଲାଇ 2022ରେ ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନାବାଳିକା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୋଷୀ ଅଜୟ ତାକୁ ଟେକି ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ବଳାତ୍କାର କରି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଘଟଗାଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଉପରୋକ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନ ହେବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍, ଚିରିବନି କି ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଆରବିଆଇର ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ କାଗଜ ନୋଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଚଳ ହୋଇପାରେ। ବଜାରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କାର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ କାଗଜ ବଦଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପଲିମର ନୋଟ୍ ଛାପିବା ଯୋଜନାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରୁଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନିକଟରେ ପାଟନା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆରବିଆଇର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏହି ବୈଠକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନ ଘନ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ବା ପଲିମର କରେନ୍ସିର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କାଗଜ ନୋଟ୍ ତୁଳନାରେ ଢେର ଅଧିକ ତିଷ୍ଠିବ ପଲିମର କରେନ୍ସି କାଗଜ ନୋଟ୍କୁ ହଟାଇବା ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ମଜବୁତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ସାଧାରଣତଃ କାଗଜ ନୋଟ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ପାଣି ଏବଂ ମଇଳା ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଟେ, ଚିରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା 90%କୁ ଖସିଲା, ଯାହା ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଅଟେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 92% ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲା ଆଇଏମ୍ଡି, ଏବେ ତାହାକୁ ଆହୁରି କମାଇ 90% କରିଦେଇଛି। ବିଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଦେଶରେ ହାରାହାରି 87 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମାତ୍ର 78 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ ଆସୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ କିମ୍ବା ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ 84% ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସଙ୍କଟର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋଲିବ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ତାଲା, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ, ଖୁସିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଲା। ଖୁସି ଖବର, ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଖୁସି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଶନିବାର ସକାଳେ ହ୍ରାସ ପାଇ 6 ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ 1.5 ମାସର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଆସିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ରାସ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ବୋଝେଇ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ୍ରୁଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ 2%ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ମିଳିଛି। WTIର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $87.36ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $91.12ରେ କାରବାର ହେଉଛି। ଏହା ଗତ 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଳବୈଶାଖୀରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଟିଣ ଛପର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାର। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସଦରରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30ଟାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା।
ଫଳରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂପୁର ଭୈରବୀ ସାହି ନିକଟରେ ଆଦିବାସୀ ସାହିର ରୁଣୀ କ୍ରାଡ଼ିଙ୍କର ଘରର ଟିଣ ଛପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଫଳରେ ରାଣୀଙ୍କର ପରିବାର ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ଘରର ଟିଣ ଛପର ଉଡ଼ିବାର ପରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଏବେ ରୁଣୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ରୁଣୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ସଂଘ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାଣୀଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଲା ସୁନା ରେଟ୍ 24 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବେ ଅଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 400ରୁ 500 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 1,55,900ରୁ 1,56,100କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 1,42,800ରୁ 1,43,050 ପାଖାପାଖି କାରବାର କରୁଛି। ସେହିପରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ରୂପା ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ 2,850ରୁ 2,900ରେ କାରବାର କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ CMCXରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରାୟ 2,58,000ରୁ 2,90,000 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କିଛିଟା କମିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ହାଇକୋର୍ଟର ବଡ଼ ଝଟକା, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବନି ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। କୋର୍ଟ ଅଭିଜିତ ଦୀପେକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା CJPର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଛି ହାଇକୋର୍ଟ। ଜଷ୍ଟିସ ପୁରୁଷେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କୌରବ ଦୀପେକରଙ୍କ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ CJPଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦୀପକଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ଯାଚିକାରୀ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ ମଞ୍ଜର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ହିଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯିବ। CJP ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପେକର ଏହି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପିଟିସନର ଶୁଣାଣି କରି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅଭିଜିତ ଦୀପକଙ୍କରୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛି ଯେ ମାମଲା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ୟୁଜର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଣି ପରେ ହିଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ।